આગળ વાત કરીએ અમદાવાદના શિલજ સ્થિત આનંદ નિકેતન શાળા પર ગંભીર આરોપ લાગ્યો છે। આનંદ નિકેતન શાળાના નાસ્તામાં કાચનો ટુકડો નીકળ્યાનો આરોપ। શાળાએ ઉડાવ જવાબ આપતા વાલીઓ શાળા પર પહોંચ્યા છે અને હોબાળો મચાવ્યો છે। તો અમદાવાદની જાણીતી શાળા જે શિલજ વિસ્તારમાં આવેલી છે આનંદ નિકેતન શાળા, જ્યાં નાસ્તામાંથી કાચનો ટુકડો નીકળ્યા હોવાનો આરોપ લાગ્યો છે। બીજી તરફ જ્યારે વાલીઓ ત્યાં પહોંચ્યા રજૂઆત કરવા માટે, ત્યારે શાળાએ ઉડાવ જવાબ આપતા વાલીઓમાં રોષ જોવા મળ્યો છે। તો વાલીઓ ત્યાં પહોંચ્યા છે અને હોબાળો મચાવ્યો છે। તો અમદાવાદની આનંદ નિકેતન શાળા, જેમાં નાસ્તામાંથી કાચનો ટુકડો નીકળ્યો। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आपके लिए 100 बार हमने रिक्वेस्ट की है कि चीज खो गई है। आई एम अंडरस्टैंडिंग सेकंड ह्यूमन एरर। Ask her what it was. My kid doesn't have to suffer. He will have to go through a lot of painful procedure just because you have lost it. It is a negligency of school members. And then she's telling मेरे बच्चे ने खा लिया होगा कंपास में से। Then she's telling कि कल मैंने बोला था, कल उन्होंने ये झूठ बोला कि मैंने कल बोला था। आप लोग अपने सिस्टम में बता रहे हैं, नहीं बोला है मैम, कंपास से खा लिया होगा। कंपास से खा लिया होगा की बात नहीं है मैम, पर ये आफ्टर 24 आवर्स आप बता रहे हो कि कल मैंने बोला था 12 बजे आई भी अवेलेबल। કોશે પૂછ કે આજે 24 કલાકે એમણે નિકિતા મેમને આજે પૂછ્યું તને કાલે કીધેલું કે આ શું સબસ્ટન્સ છે? નિકિતા મેમ જોડે ફોન પર વાત કરી રહ્યા છે, હું 100 બાર મને કીધું છે, 100 टाइम एंड आई हैव द वीडियो। અને નિકિતા મેમ सेलिंग कि मैंने खाली बता दिया था कि ये कोई एक्रिलिक का सब्सटेंस है मिक्सचर के ढक्कन जैसा। दैट इज व्हाट निकिता मैम इज टेलिंग। वी आर फॉर श्योर इट्स नॉट ग्लास बट वी डोंट नो व्हाट इट इज। और मुझे उससे भी डायरेक्टर मैडम से मिले थे, पोलाइटली हमने बोला था कल 12 बजे हम आएंगे, प्लीज टेल अस, आई डोंट वांट माय किड टू गो थ्रू अ सर्जरी फॉर बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस। आपके डायरेक्टर जो स्कूल के रिस्पांसिबल है, उन्होंने बोला था 12 बजे आई विल बी देयर टू आंसर यू। इट इज 2 नाउ यू डोंट स्पीक। वो कहाँ है? I was being told in front of you that she'll be there 12 o'clock to answer you. You are at my place. What will you do? Scream or politely talk? Yesterday 5 years we sat here and politely talked with you. You played with our mind. You made us mad. निकिता मैम चले गए, निकिता मैम मिले। आयुषी मैम चले गए, आयुषी मैम बाहर मिले। अर्चना मैम चले गए, अर्चना मैम बाहर मिले। चीज में यहीं पे अभी 2 मिनट में लाके देते, खो गई। Are you mad? Are we doing mad here? कल भी बोला, आज भी बोल रहे हो। You think you're mad? मैम प्लीज My kid is suffering. मैम आंसर देना पड़ेगा आप लोगों को। My kid has to go through a bloody shit process. Because you are not answering. એટીટ્યુડ ના ચાલે મેમ, વી આર બીંગ અ મધર. સમજો તો ખરા, તમે ચૂપ બેઠા છો, તમારે શોઈ ફેસ Ma'am, don't talk shit. Ma'am, only I was talking till now. Don't talk shit till now. Only I was talking. They were all quiet. કાલે તો એકદમ શાંતિથી તમે પૂછી દઉં ત્યારે પણ ક્યાં જવાબ આપ્યો? तो I last में 7 बजे मैं चिल्लाई हूँ। मैम उसके पास माइक है चिल्लाने का, उसके बेटे के साथ हुआ आपकी स्कूल में और आप लोगों ने वो घुमा दिया है। इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया कि वो क्या, कहाँ से टूटा, किसमें से निकला, दूसरा कोई बच्चा खा ना जाए तो किया, तो किसका मटीरियल था? मटीरियल पता होगा। कंटिन्यू किया आप लोगों ने सर्व करना। 3 बच्चे मेरे पास जो कह रहे कि कुछ नहीं चेंज किया उस खाने को। ઇવન ટુડે आज एक बच्चा बोला और अगर मेरे बच्चे को सीधा हॉस्पिटल, बच्चे ने कोई कंप्लेन नहीं की, बच्चे को सीधा सिक रूम भेज दिया, बच्चे ने बोला मुझे खाना खाना है। તો અમદાવાદની શિલજ સ્થિત આનંદ નિકેતન શાળા ઉપર ગંભીર આરોપો લાગ્યા છે। જે નાસ્તો શાળા તરફથી આપવામાં આવતો હોય છે તેમાંથી કાચનો ટુકડો નીકળ્યા હોવાનો વાલીઓનો આરોપ છે। વાલીઓ શાળા પર પહોંચ્યા છે અને હોબાળો મચાવી રહ્યા છે। આપણી સાથે સંવાદદાતા ચેતન બામણિયા જોડાઈ ગયા છે। ચેતન, જે રીતે આનંદ નિકેતન શાળામાં નાસ્તામાંથી કાચનો ટુકડો નીકળ્યો છે અને બીજી તરફ શાળા એકદમ ઉડાવ જવાબ આપી રહી છે, શું કહેશો ચેતન? जी શિલજ में आवेली आनंद તો અમદાવાદમાં શિલજ સ્થિત આનંદ નિકેતન શાળા પર ગંભીર આરોપ।
તો આપણી સાથે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી રોહિત ચૌધરી જોડાઈ ગયા છે આપણી સાથે। જી રોહિતજી, જે રીતે આ ઘટના બની છે, શું કહેવું છે આપનું કે એક જાણીતી શાળા, મોટામાં મોટી શાળા કહી શકાય કે આનંદ નિકેતન, તેમાં નાસ્તામાંથી કાચનો ટુકડો તો નીકળ્યો અને બીજી તરફ શાળાના જે સંચાલકો છે તે ઉડાવ જવાબ આપી રહ્યા છે। જી બિલકુલ, આ બાબતે અમોને મીડિયાના માધ્યમથી જ જાણકારી મળી, તાત્કાલિક જાણકારી મળી છે ત્યારે તપાસના આદેશ પણ અમે આપી દીધા છે। અમારા શિક્ષણ નિરીક્ષક આજે જ તપાસ કરીને રિપોર્ટ રજૂ કરશે। વધુમાં વિદ્યાર્થીઓની સલામતી, શિક્ષણની સાથે સાથે નું આરોગ્ય અને સલામતી એ ખૂબ અગત્યની બાબતો છે, ત્યારે આ પ્રકારની જો બેદરકારી હોય તો બિલકુલ ચાલી ન શકે। એટલે અમોએ તપાસ આપી છે, હકીકત શું છે, સીસીટીવી કેમેરા વગેરેની પણ ચકાસણી કરવામાં આવશે, ક્યાં બેદરકારી દાખવવામાં આવી છે એ પણ જોઈશું। ચોક્કસથી રોહિતજી, જોડાવા બદલ આભાર આપનો। તો અમદાવાદની આનંદ નિકેતન શાળામાં મોટો વિવાદ સામે આવ્યો છે। એમાં શું ઘટના બની હતી? ગઈકાલે 8th સ્ટાન્ડર્ડના છોકરાના ખાવામાંથી એક કાચનો ટુકડો નીકળ્યો હતો અને એ ટુકડો છોકરાએ મોઢામાંથી કાઢીને ટીચરને આપ્યો। ટીચરે બીજા ટીચરને પાસ ઓન કર્યું અને એ લોકો સીધા એને હોસ્પિટલ લઈ ગયા। હોસ્પિટલમાં ડૉક્ટરે માંગ્યું કે જે બી સબસ્ટન્સ હતું નીકળ્યું હતું એ અમને આપી દો તો અમને ખબર પડે કે આગળ શું કાર્યવાહી કરવાની છે। અને ત્યારે સ્કૂલ મેનેજમેન્ટે એવું કીધું કે અમારાથી એ ગુમ થઈ ગયું છે અને અમને ખબર નથી એ શું સબસ્ટન્સ હતું। અને આવી રીતે સ્કૂલની બેદરકારીના લીધે આજે એવું પોસિબલ છે કે છોકરાની કદાચ એન્ડોસ્કોપી કરવી પડે અને છોકરો જસ્ટ 12 યર્સનો છે, 13 યર્સનો છે, તો 13 વર્ષના છોકરાને એન્ડોસ્કોપી પાસ થવું પડે એવું છે। અને સ્કૂલમાં મેનેજમેન્ટનું કહેવું એમ છે કે ના, અમારી કંઈ ભૂલ નથી, અમારી ખાલી એટલી ભૂલ છે કે અમારાથી એ ટુકડો ગુમ થઈ ગયો। તમે હોસ્પિટલ લઈ જઈ શકો છો તો તમે કેમ ચેક ના કર્યું કે એ વસ્તુ શું હતી? તમારી એઝ અ એડલ્ટ, એઝ અ પેરેન્ટ, એઝ અ ટીચર પહેલી જવાબદારી તો એ હતી ને જોવાનું કે આ વસ્તુ શું છે, કે તમે એમને જ લઈ ગયા છોકરાને હોસ્પિટલ। જી, જોઈ શકાય છે કે જે વાલીઓ છે તે આક્રોશિત છે। અહીં આપણે શાળા સંચાલકો છે તેમની સાથે પણ વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું, મેનેજમેન્ટ છે તેમની સાથે પણ વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું। બેન, શું ઘટના બની હતી? सर, जब ये हुआ हम खुद ही, बच्चे ने हमारे पास जब टीचर ने दिया हमें पता चला, हमें बच्चे ने बोला पेट में टाइट है। मैम थे, आप पूछो मैम से क्या बात की है डॉक्टर ने और मैम ने क्या किया है। मैम खुद लेके गए हैं बच्चे को हॉस्पिटल। हमें पता है हम केयर गिवर्स हैं, आप अपने बच्चे को ट्रस्ट करते हो, हमें पता है वो हमारे खुद के बच्चों ने वही खाया है, हमने भी वही खाया है। मैम आज पूरे, कल तो ये पूरे 7 बजे तक ये चला, नहीं तो हमें कल ये करना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन। आज मॉर्निंग में आज हमने पूरा खोजा कि किचन में क्या है, ऐसा हमें मिला ही नहीं है मैम, नहीं मिला है मैम, मिसिंग। आप मैम से पूछो कल क्या बोला है। જી, આ સમગ્ર જે પ્રકરણ છે તેમાં જે વાલીઓ ખૂબ જ આક્રોશિત છે અને વાલીઓનો આક્ષેપ છે કે જે ફૂડ હતું, આ જોઈ શકાય છે મિક્સર છે, ફૂડમાં જે ક્રિસ્ટલ એટલે કે કાચનો ટુકડો મળી આવ્યો હતો અને આ કાચનો ટુકડો મળ્યા બાદ સમગ્ર જે ઘટના છે તેને દબાવી દેવાનો શાળા સંચાલકોએ પણ પ્રયત્ન કર્યો છે। અહીં મોટી સંખ્યામાં વાલીઓ એકત્ર થયા છે અને જે વિદ્યાર્થી છે તેને એન્ડોસ્કોપી કરવાની પણ જરૂરિયાત ઊભી થઈ હોવાની એક વાત પણ સામે આવી છે। હવે સમગ્ર પ્રકરણમાં ડીઈઓ અને જે પ્રશાસન છે તેમના દ્વારા શું કાર્યવાહી કરવામાં આવે તે પણ જોવું રહ્યું। કેમેરા પર્સન પ્રદીપ કુમાર સિંહ સાથે ચેતન બાંભણિયા, એબીપી અસ્મિતા, અમદાવાદ। તો અમદાવાદમાં શીલજ સ્થિત આનંદ નિકેતન શાળા ઉપર ગંભીર આરોપ લાગ્યો છે। આનંદ નિકેતન શાળામાં જે નાસ્તો વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવ્યો હતો તેમાંથી કાચનો ટુકડો નીકળ્યાનો આરોપ લાગ્યો છે। શાળાએ ઉડાવ જવાબ આપતા વાલીઓમાં પણ રોષ છે। વાલીઓ શાળા પર પહોંચ્યા હતા, હોબાળો મચાવ્યો હતો। ગઈકાલની આ ઘટના હતી જેમાં આજે વાલીઓ ત્યાં પહોંચ્યા છે। 13 વર્ષનું જે બાળક છે તેને અત્યારે એન્ડોસ્કોપી કરાવવાની ફરજ પડે ત્યાં સુધીની સ્થિતિ છે, ત્યારે હજુ પણ શાળાના જે સંચાલકો છે તે ઉડાવ જવાબ આપી રહ્યા છે। કાલ મારા છોકરાને ખાવામાંથી કાચનો ટુકડો આવ્યો। કાચનો ટુકડો જેવો આવ્યો એટલે એ થૂકવા ગયો એટલે નિકિતા મેડમે એને ઊભો રાખ્યો કે ભાઈ કેમ ઊભો થયો તું ખાવામાંથી? હવે બોલવા જાય અને બોલવું તો પડે, એટલે અડધો ટુકડો ગળી ગયો અને અડધો કાચનો ટુકડો એને મેડમને આપ્યો। જેવું મેડમને ખબર પડી આ કાચનો ટુકડો છે, તાત્કાલિક એ લોકો હોસ્પિટલ લઈ ગયા। હોસ્પિટલ લઈ જઈને ડૉક્ટરે એક્સરે પાડ્યો। એ લોકોએ ડૉક્ટરને વોટ્સએપ બી કર્યો કાચનો ટુકડાનો ફોટો। ડૉક્ટરે કીધું ફોટામાં નથી ખબર પડતી, મને મારે ફિઝિકલ જોવું પડશે તો જ ખબર પડશે કે એન્ડોસ્કોપી કરવી કે ના કરવી। તો જામે અહીંયા પાછો લેવા આવ્યા ટુકડો
તો 5 કલાકથી મને ગોળ ગોળ ફેરવીને કહે છે કે ટુકડો હવે ખોવાઈ ગયો છે, અમારી જોડે ટુકડો છે નહીં. એમના ડિરેક્ટર મેડમ જોડે કાલ વાત કરી. ડિરેક્ટર મેડમે કીધું કે અમે ઇન્વેસ્ટિગેશન કરીને કાલે તમને ઈમેલમાં રિટર્ન આપીશું કે શું હતું. ના ડિરેક્ટર મેડમ અત્યારે એમની જગ્યા પર છે કે ના કોઈ ઈમેલ મને આવ્યો છે. અને હવે મેડમ કહે છે કે કાચનો ટુકડો નહોતો. 24 કલાક પછી એમને એવું રિયલાઇઝ થાય છે આ ટીચરો જે બધા જે સ્કૂલમાં ભણાવે છે હાથમાં પકડીને એમને ખબર નથી પડી કે કાચ છે, પ્લાસ્ટિક છે કે ક્રિસ્ટલ છે. એક ટીચર એવું કહે છે કે મેં હાથમાં પકડ્યો પણ મને ખબર ના પડી. તો ભણાવે છે શું એ મને નથી સમજ પડતી અહીંયા. પણ હવે ઇસ્યુ એ છે કે અહીંયા 2000 છોકરાઓ ખાય છે. હવે જો આટલો કેઝ્યુઅલ એ લોકો બિહેવિયર કરશે તો ક્યાર ઘૂંટીને 2 અઠવાડિયા 3 અઠવાડિયા પછી કોઈ છોકરાને કંઈક ખરેખર આવી ગયું ને ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગમાં મરી ગયો તો કોણ અહીં જવાબદારી લેશે એની? એટલે મારું એ જ છે કે ભાઈ તમે એકાઉન્ટેબિલિટી લો. અહીંયા કોઈ એમનો હેડ છે, આ બધા ટીચરો છે, કોઈ જવાબ નહીં આપે, ના તમને ના મને. જે છે એ બધા ફોન ઉપાડતા નથી ને આવ્યા નથી. એટલે હવે મને ખબર નથી શું કરવું. તમે લોકો જેટલી મદદ કરી શકો એટલું થશે. માંગણી કશું જ નથી કે એનું કિચન સૌથી પહેલાં તો ચોખ્ખું કરાવો, ક્લીન કરાવો. અને કાલે જે કાચનો ટુકડો આવ્યો જે બેને નિકિતા મેડમે પકડ્યો એ એક્સેપ્ટ કરે. કારણ કે મારા છોકરાને એમને એમ કહે છે કે તમે એન્ડોસ્કોપી કરાવી દો. એટલે એન્ડોસ્કોપી કરવા માટે નાનું છોકરું છે, તને કરાવું એન્ડોસ્કોપી તો ખબર પડે શું થાય અંદર. તો એ ટુકડો નહીં મળે કાં તો મને સાચું નહીં કહે કે આ હતું શેનું. એક ટીચર 35 વર્ષના ટીચરથી કે 40 વર્ષના માણસથી આપણે એક્સપેક્ટ કરીએ કે ટુકડો શેનો છે એ મને કહી દે તો મારી છોકરાની આગળ ટ્રીટમેન્ટ કરાવડાવું. અત્યારે નોર્મલ છે. ડૉક્ટરે જ કીધું કે તમે એ વસ્તુ લઈને આવો તો જ હું એન્ડોસ્કોપી કરી શકીશ. પોલીસ આવી રહી છે, ડીઓમાં બી મેં જાણ કરી છે. થેન્ક યુ. તો અમદાવાદની આનંદ નિકેતન શાળામાં મોટો વિવાદ. શીલજ વિસ્તારની જે આનંદ નિકેતન શાળા છે તેની ઉપર ગંભીર આરોપો લાગ્યા છે. નાસ્તામાંથી કાચનો ટુકડો નીકળ્યો હતો અને વિદ્યાર્થીને એન્ડોસ્કોપી કરાવવાની ફરજ પડે ત્યાં સુધી આ વાત પહોંચી ગઈ છે. પરંતુ શાળાના જે સંચાલકો છે તે ગાયબ થઈ ગયા છે. હવે માત્ર શિક્ષકો ત્યાં હાજર છે અને કોઈ પણ જવાબ આપવા તૈયાર નથી. એ ટુકડો શેનો હતો તે પણ શિક્ષકો જણાવી નથી રહ્યા, જેના કારણે બાળકને એન્ડોસ્કોપી કરાવી કે કેમ તે પણ હજુ પ્રશ્નનો વિષય છે. દર્દીઓ વાલીઓ ત્યાં પહોંચ્યા છે અને આક્રોશ જે વાલીઓમાં જોવા મળી રહ્યો છે અને બાળકને હાલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. ગઈકાલની આ ઘટના છે. બાળકના વાલીઓ આનંદ નિકેતન શાળા પર પહોંચ્યા છે અને તેમને વાલીઓનું એવું પણ કહેવું છે કે લગભગ 2000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ રોજના અહીંયા ભોજન લે છે. જો આ જ પ્રકારની બેદરકારી કરશે, આ જ પ્રકારની બેદરકારી રોજ થશે તો કેટલાય બાળકો તેમાં બીમાર પડી શકે છે, તેમને ઇન્જરી થઈ શકે છે. ઘણા બધા આરોપો જે છે તે શાળા ઉપર લાગી રહ્યા છે, પરંતુ શાળા છે તે એકદમ નફટાઈભર્યું વર્તન કરી રહી છે. શાળા તરફથી કોઈ પણ પ્રકારનો જવાબ વાલીઓને નથી મળી રહ્યો. સંચાલકો તો ગાયબ જ થઈ ગયા છે, પરંતુ શિક્ષકો જે હાજર છે તેઓ પણ જવાબ નથી આપી રહ્યા. તો આનંદ નિકેતન શાળાના નાસ્તામાંથી કાચ નીકળ્યાનો આરોપ, કાચવાળો નાસ્તો ખાઈ અને બાળક બીમાર પડ્યાનો પણ આરોપ લાગ્યો છે. નાસ્તામાં નીકળેલો કાચ શાળાના સત્તાધીશોએ છુપાવ્યાનો પણ આરોપ વાલીઓએ લગાવ્યો છે. તો અમદાવાદની શીલજની જે આનંદ નિકેતન શાળા છે તેની ઉપર નાસ્તામાંથી કાચ નીકળવાનો જે આરોપ લાગ્યો છે. ધોરણ 8માં જે વિદ્યાર્થી અભ્યાસ કરતો હતો, 13 વર્ષની ઉંમર છે વિદ્યાર્થીની. કાચવાળો નાસ્તો ખાતા વિદ્યાર્થીને શાળાએથી જ વાલીઓ દ્વારા તેને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા હતા. શાળાએ ઘટનાની જાણકારી છુપાવ્યાનો પણ વાલીઓનો આરોપ છે. શાળાએ ઉડાઉ જવાબ આપતા વાલીઓનો શાળા પર હોબાળો. અત્યારે મોટા પ્રમાણમાં વાલીઓ શાળા પર પહોંચ્યા છે, પરંતુ જવાબ આપવાવાળું કોઈ નથી. વાલીઓ સતત આરોપ લગાવી રહ્યા છે કે અમારા બાળકોને આ પ્રકારનું ભોજન આપવામાં આવે છે, છતાં પણ શાળાના સંચાલકો કંઈ પણ બોલવા તૈયાર નથી. લગભગ 2000 જેટલા જે વિદ્યાર્થીઓ છે દરરોજ અહીંયા ભોજન લે છે આ શાળામાં. જો આ પ્રકારની લાપરવાહી આચરવામાં આવે તો કેટલું નુકસાન થઈ શકે છે, કેટલા બાળકોનું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે તેવો પણ આરોપ વાલીઓ લગાવી રહ્યા છે. તો બીજી તરફ શાળાના જે સંચાલકો છે તે ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયા છે અને શિક્ષકો જે હાજર છે તે ઉદ્ધતાઈભર્યું વર્તન વાલીઓ સાથે કરી રહ્યા છે, જવાબ આપવા તૈયાર નથી. બીજી તરફ વાલીઓનો પ્રશ્ન એટલો જ છે કે આ જે ટુકડો નીકળ્યો છે, કાચનો છે, પ્લાસ્ટિકનો છે, એક્રેલિકનો છે, કે શેનો આ ટુકડો છે જેના કારણે ડૉક્ટરને આગળ એન્ડોસ્કોપી કરવી કે નહીં તેની ખબર પડે. कि बच्चे को सिर्फ हॉस्पिटल तक लेके जाना, उसके खाने में क्या आया है
उससे कोई हमको लेना देना नहीं था और वो चीज़ हमने मिसप्लेस कर दी। इवन दो डॉक्टर इज सेइंग कि वो चीज़ लेके आओ आप, उससे हमको पता चलेगा कि क्रिस्टल है कि कांच है, तो उसके बाद उसकी एंडोस्कोपी होगी। तो वो चीज़ आपने फेंक दी या मिसप्लेस कर दी, वो आपकी प्रायोरिटी नहीं थी। एम आई करेक्ट मैडम? वो चीज़ संभालना आपकी प्रायोरिटी नहीं थी और जो आपके दूसरे हाईली एजुकेटेड टीचर ने टच करके देखा उनको पता नहीं चला। एग्जैक्टली आपकी प्रायोरिटी बच्चे को सेव करना थी, पर हॉस्पिटल से बच्चा वापस आया, जो डॉक्टर ने बोला उसके बाद जो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो नहीं थी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो चीज़ संभाल के रखे। वो अंदर निकल गया, ही हैज फॉलोड दैट थिंग, तो वो संभाल के रखे कि वो किचन में जाके देख के आए कि किचन में ऐसी कौन सी चीज़ पड़ी है कि वो वापस यहाँ नहीं आनी चाहिए। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि नहीं थी मैडम? आप तो अब अभी आपने क्या बोला? सिर्फ हॉस्पिटल लेके जाने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा बोला आपने? नहीं, ऐसा नहीं बोला। सी यू आर, अच्छा आपने नहीं बोला। आरती मैडम बोला ऐसा? नहीं बोला ना ऐसा? ચેતન, જે રીતે ઘટના બની છે, વાલીઓ ત્યાં પહોંચ્યા છે, રોષ છે વાલીઓમાં। લગભગ 2000થી પણ વધુ વિદ્યાર્થીઓ રોજ ત્યાં આ પ્રકારનો નાસ્તો અને ભોજન કરતા હોય છે, એટલે હજુ પણ શાળાનું જે ઉદ્ધતાઈભર્યું વર્તન છે, શિક્ષકો ટસનામસ નથી થઈ રહ્યા। વાલીઓનું શું કહેવું છે ચેતન? जी, आनंद निकेतन स्कूल में मोटी संख्या में वाली पहुंची रह्या छे। गई काले जे भोजन में काचनो टुकड़ो मळ्यो हतो, जेने लईने आक्रोशित वालीओ हाल में पहुंची रह्या छे। हूँ आज दृश्य देखाडवा मांगीश। पाछळना दृश्यो कहीं मोटी संख्या में जोई शकाय छे। वाली एकत्र थया छे, तेओ पोतानी उग्रतापूर्वक रजूआत करी रह्या छे अने जे प्रमाणे काचनो टुकड़ो मळ्यो छे जेने लईने हाल में रजूआत करी रह्या छे, परंतु शाळाना ट्रस्टी के कोई जवाबदार लोको सामे नथी આવી રહી है, જેને લઈને હાલમાં જે વાલીઓ છે તે આક્રોશિત છે। એવા જ વાલી આપણી સાથે છે, આપણે તેની સાથે વાત કરીશું। ઓ બેન, તમારી શું માંગણી છે અને શું ઘટના બની હતી ગઈકાલે? सबसे पहले हमारी विश तो यही है, हम लोग जो चाहते हैं वो ये, हमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए स्कूल का, या हमें ऐसे प्रॉपर आंसरेबल पर्सन्स चाहिए, क्योंकि हम लोग कल से 24 आवर्स इस बात को हो चुके हैं, बट स्टिल कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है जो कि हमारी बात को एड्रेस कर सके या आंसर कर सके। और हुआ कल ये था कि किसी बच्चे के खाने में कांच का टुकड़ा आया और टीचर्स इन लोग से पूछा गया कि भाई क्या घटना बनी थी या क्या हुआ था करके, तो दे वर लाइक कि हमने उनको हैंड ओवर किया था, हमने उनको हैंड ओवर किया था। दे आर नॉट, किसी के पास भी कोई भी प्रॉपर आंसर नहीं था। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि स्कूल वाले अगर ये कहे कि हमारे पास हमें नहीं पता, ये एक स्कूल से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम बच्चे को बहुत ट्रस्ट के साथ भेजते हैं। फूड इज द, इनका एक लैंग्वेज है, फूड इज द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द फैमिली। तो अगर खाना इतना ही इम्पॉर्टेंट है तो क्यों यहाँ पर खाने का ध्यान नहीं दिया जा रहा है? इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को आप इतना नेग्लिजेंस के साथ कैसे ले सकते हैं?